विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एकदा आपले सगळ्यांचे स्वागत आहे. NAS म्हणजे नॅशनल अचीवमेंट सर्वे यांच्याद्वारे म्हणजे नाचची परीक्षा 12 तारखेला होणार आहे आणि त्यानिमित्त आपण आपल्या चॅनलवर संभाव्य प्रश्नपत्रिका अपलोड करीत आहोत. याच्या अगोदरची एक प्रश्नपत्रिका उत्तरासह अपलोड केलेली आहे. ते तुम्ही बघितले नसाल तर व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स आय बटनमध्ये सुद्धा ती देण्यात आलेली आहे. आज आपण दुसरी प्रश्नपत्रिका पाहूया उत्तरासह. तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि व्हिडिओला एक लाईक तुमच्या नक्की असू द्या. तर इथं दिलेलं आहे, रीड द पॅसेज, आन्सर द क्वेश्चन फ्रॉम द पॅसेज दॅट फॉलोज. तर पहा, इथं आपल्याला एक पॅसेज दिलेला आहे, तो पॅसेज रीड करायचा आणि त्याच्यावर आधारित प्रश्न उत्तर आपल्याला लिहायचे आहे. अगोदर आपण पॅसेज रीड करूया. When Baba Amte visited Hemalkasa in Gadchiroli district of Maharashtra in 1973, he found the condition of the local tribe, the Maria Gonds, appalling. Malnutrition, malaria, tuberculosis, and leprosy were right. Literacy was total and medical care unheard of. There were hardly any roads worth maintaining. The area would remain cut off from civilization during the monsoon and their aftermath for 6 months. Although the condition was doubting, Baba's younger son, Dr. Prakash, a surgeon, and his wife, Mandakini, an anesthetist, volunteered to work among the Madhyas in 1974. They constructed a small hut for themselves and a bigger hut for patient on an area of 50 acres given by the Maharashtra state government in 1973. This was the beginning of their cottage hospital. Initially, the tribal were totally suspicious of the newcomers. Today, over 3 decades of the helpless service of Prakash and Mandakini have gone rewarded. They are referred to as the Switzer couple of India in 1995. The generous Prince Monaco, Europe, issued a post stamp in their name in order to honor them. The Indian government has also awarded them the Padma Shri, the highest national civilian award. या प्रकारे हा पॅसेज, आफ्टर रिडिंग द पॅसेज यू हॅव टू गिव्ह द आन्सर ऑफ द क्वेश्चन. आपल्याला प्रश्नाची उत्तर द्यायची. पहा, एक एक प्रश्न आपण वाचूया. तर पहिला आहे, हेमलकसा इज इन कोण डिस्ट्रिक्ट, तर कोणत्या डिस्ट्रिक्टमध्ये आहे हेमलकसा? गडचिरोली डिस्ट्रिक्टमध्ये. देन डॉक्टर प्रकाश आमटे वॉज बाय प्रोफेशन, काय होते ते प्रोफेशननी? अ सर्जन होते. डॉक्टर प्रकाश आमटे अँड मंदाकिनी आमटे स्टार्टेड कॉटेज हॉस्पिटल इन इयर, कोणत्या वर्षी सुरू केलं त्यांनी कॉटेज हॉस्पिटल? 1973 मध्ये. द इंडियन गव्हर्नमेंट हॅज ऑल्सो अवॉर्डेड देम द, कोणता अवॉर्ड दिला त्यांनी इंडियन गव्हर्नमेंटनी? पद्मश्री अवॉर्ड. त्यानंतर 40व पहा, बाबा आमटे फाउंड दॅट द कंडिशन ऑफ कशा ट्राईब इज अपायलिंग, कोणाची? माडिया गोंडची. देन प्रकाश अँड मंदाकिनी आमटे आर सर्विंग द आदिवासी ट्राईब ओव्हर किती डिकेड्स? 3 डिकेड्स. किती डिकेड्स पर्यंत त्यांनी सेवा केली? 3 डिकेड्स. Then again there is the passage, we have to read the passage and there is also some question given based on this passage. या पॅसेजवर आधारित काही प्रश्न दिलेले आहेत, ते आपल्याला सोडवायचे. अगोदर आपण पॅसेज वाचून घेऊया. एन्व्हायरमेंट पॉल्युशन is the biggest means to the human race on this planet today. It means adding impurity to environment. The environment consists of earth, water, air, plants and animal. If we pollute them, then the existence of man and nature will be hampered. It is true that trees are being cut down rapidly. Our earth is becoming warmer. If pollution continues, the day is not far when our earth will be a boiling pan and become a desert, or it will be covered with seawater, causing destruction of mankind. Pure air is always needed for inhaling. If we take pure air, our health improves.
On the other hand, impure air cause diseases and impairs our health and cause our death. Smoke pollutes the air. It is the root of air pollution. The smoke which is discharged from industries, automobiles and kitchen is the एवढाच मेसेज दिलेला आहे. तर पहा याच्यावरचे काही प्रश्न आपल्याला देण्यात आलेले आहेत ते वाचू आपण. द एन्व्हायरमेंट इज नॉट कन्सिस्ट ऑफ, कशा समावेश नसतो एन्व्हायरमेंटमध्ये, तर वॉटरचा, सॉरी प्लॅस्टिकचा एन्व्हायरमेंटमध्ये समावेश असतो काय, नाही. देन विच सेंटेन्स इज नॉट ट्रू अबाउट एअर, एअरविषयी खाली दिलेल्या वाक्यापैकी कोणता वाक्य बरोबर नाही, तर वाक्य बरोबर नसलेला कोणतं वाक्य आपल्याला, प्युअर एअर कॉज डिसीजेस, हा वाक्य बरोबर नाही वाटत. त्यानंतर 44 स्मोक इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डायऑक्साईड, कार्बन मोनॉक्साईड अँड, आता याच्यामध्ये मिथेन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन काय आहे आपल्याला काही बरोबर सायन्सवाल्यांना माहीत आहे, तर थोडं याच्याकडे लक्ष द्या आणि पाहून घ्या. त्यानंतर विच इज नॉट द सोल्युशन टू डिक्रीज एअर पोल्युशन, विच इज नॉट द सोल्युशन टू डिक्रीज एअर पोल्युशन, याचे उत्तर काय आहे पहा, पोल्यूट द एअर. त्यानंतर एन्व्हायरमेंट पोल्युशन मीन्स, एन्व्हायरमेंट पोल्युशन म्हणजे काय होते, ॲडिंग इम्प्युअर एअर. देन 47 विच इज नॉट द करेक्ट पेअर ऑफ अपोजिट वर्डची करेक्ट पेअर कोणती नाही, तर इनहेल वर्सेस ब्रेथ, इनहेल विरुद्ध ब्रेथ ही बरोबर वाटत नाही. त्यानंतर 48 ते 54 करता आपल्याला एक ॲडव्हर्टाइजमेंट दिलेली आहे, ती आपल्याला वाचन करायची आहे आणि त्यानंतर त्याच्यावरचे प्रश्न सुद्धा आपल्याला सोडवायचे आहे. तर पहा इथं ॲडव्हर्टाइज अगोदर वाचून घेऊया आपण. दिवाळी मेला ऑर्गनाइज्ड बाय फोनिक्स मार्केट. Let's celebrate Diwali with offer 10 to 50% off. Get everything that you need for Diwali under one roof. Tasty snack, clothes, crackers, jewelries, scented oils. Timing किती आहे दिलाय पहा, 10 AM to 6 PM. Free home delivery. Write us at फोनिक्स मार्केट, शक्ती नगर, ठाणे. आणि कंडिशन अप्लाय दिलेला आहे. नोट यू मे सेंड ऑर्डर बाय पोस्ट आल्सो. या प्रकारे दिस इज द ॲडव्हर्टाइजमेंट. नाव वी हॅव टू गिव्ह द आन्सर, आपल्याला आन्सर द्यायचे. काही प्रश्न दिलेले आहे पहा. इथं पहिला प्रश्न दिलेला आहे 48 नंबरचा. व्हॉट इज द टायमिंग ऑफ द शॉप, काय आहे, 10 AM to 6, काय दिलेलं आहे इथं गडबड आहे, 10 AM to 6 PM, काय 10 AM to 6 PM, सकाळी 10 ते रात्री 6, म्हणजे पहिलं. त्यानंतर 49 व्हॉट इज फ्री इन द ॲडव्हर्टाइजमेंट, फ्री काय आहे ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये, तर डिलिव्हरी फ्री आहे. देन विच फेस्टिवल इज मेन्शन इन द ॲडव्हर्टाइजमेंट, कोणत्या फेस्टिवलचं सणाचं वर्णन करण्यात आलेलं आहे इथं, दिवाळी. देन 51 व्हॉट इज द ऑफर ऑफ द मेला, काय आहे ऑफर मेल्याची, 10 to 51 नंबर, हा 10 to 50% ऑफ, किती आहे 10 to 50 वर आहे पहा, 10 to 50% ऑफ. त्यानंतर वेअर डू वी नॉट वॉच सच ॲडव्हर्टाइजमेंट, अशा प्रकारच्या ॲडव्हर्टाइजमेंट आपण कुठं पाहत नाही, ऑन रेडिओवर पाहता येते का नाही. त्यानंतर वेन व्हॉट नोट इज गिवन ॲट द बॉटम ऑफ द ॲडव्हर्टाइजमेंट, कोणती नोट दिलेली आहे बॉटम ऑफ द ॲडव्हर्टाइजमेंट, यू कॅन सेंड ऑर्डर बाय पोस्ट, ही नोट दिलेली आहे. देन विच थिंग्स यू विल नॉट गेट इन द मार्केट, कोणती वस्तू मार्केटमध्ये मिळत नाही, होममेड थिंग्स. देन 55 to 56 मध्ये आपल्याला रीड द सेंटेन्स अँड फिल द ब्लँक्स विथ सुटेबल ऑप्शन दिलेले आहे, त्या ऑप्शनच्या आधारे आपल्याला प्रश्नाची उत्तर द्यायची आहे. वेन द टीचर केम इन द क्लास, स्टुडंट्स रीडिंग द बुक, जेव्हा शिक्षक वर्गात आले, वेन द टीचर केम इन द क्लास, स्टुडंट्स वेअर रीडिंग द बुक, अनेक वचन आहे ना, वेअर येईल. त्यानंतर 56 मिस्टर मोहन हॅज बीन लिव्हिंग इन द सिटी फॉर द लास्ट 20 years, हॅज बीन लिव्हिंग. देन 57 दीपा हेट्स डान्सिंग, सो सी डिसाइडेड टू जॉइन सिंगिंग क्लासेस, she decides to join singing classes.
57चं 1. त्यानंतर 58 he woke up, mother made a delicious aloo paratha. When he woke up, काय लिहितं, when he woke up, when. Then 59 you will be late for exam, you hurry. इथं काय येईल, unless you hurry, जोपर्यंत तू काय करणार नाही, until पण येऊ शकते, until you hurry, unless you hurry. Then 60 mother heart is full of love for both son and daughters. both son and daughter सेकंड नंबरचा येईल. त्यानंतर 61 मध्ये the balloon burst up easily when something pin in. Sunny usually woke up, काय त्याच्यामध्ये woke up around 6 in the morning. Then 63 Ramesh must put in his t-shirt, it's time to play, घातल्या पाहिजे. put on. त्यानंतर 64 Rajesh made such a joke we couldn't stop our laughing. May I come in sir, mail. Rajesh made such a joke we couldn't stop. याच्यामध्ये पुन्हा स्टॉप तोच वाक्य दिलेलं आहे अगोदरचा. देन 67 to 68 मध्ये चूज द करेक्ट सेंटेन्स विथ करेक्ट पंक्च्युएशन मार्क योग्य असलेले सेंटेन्स आपल्याला लिहायचे आहे. तर पहिल्यामध्ये 67 मध्ये कोणते येईल पहा, डू यू थिंक कामा इट विल हॅपन, हा येईल याच्यामध्ये तिसऱ्या नंबरचं प्रश्नार्थक चिन्ह. 68 मध्ये द टीचर सेड सरला कम हिअर, यामध्ये सुद्धा तिसऱ्या नंबरचं येईल द टीचर सेड कामा इंटू इन्व्हर्टेड कामा सरला कम हिअर. देन 69 choose the correct option to fill in the blanks to make indirect speech. indirect speech करायचं आहे आपल्याला डायरेक्टचं. मदर सेड टू राधा इन्व्हर्टेड कामा आय विल गिव्ह यू 100 रुपीज. त्याचं वाक्य कसं होईल पहा, मदर टोल्ड राधा that she would give her 100 rupees. Then last Ramakant said into indirect speech, indirect comma please help me. तर याच्यात सुद्धा आपल्याला इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये करायचं आहे. डायरेक्ट सेंटेन्स आहे. रमाकांत रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम. या प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पुन्हा एक सेट पाहिलेला आहे इंग्रजीचा, जो NASच्या नॅशनल सिव्हिल सर्व्हिस याच्यामध्ये कामात येणार आहे तुमच्या. त्यामुळे तो योग्य पद्धतीने त्याचं रीडिंग करा, आपल्या नोटबुकमध्ये लिहून घ्या, आपल्या मित्रांना शेअर करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच काही नवीन व्हिडिओ सोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.